بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائیڈرولکس اینڈ اریگیشن انجینئرنگ کے اس لیکچر میں ہم کینال فال کے بارے میں پڑھیں گے. تو کینال فال کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کینال ایک ہائی جو آپ کے پاس نہر ہے وہ ایک ہائی جگہ سے ایک لو جگہ پہ آتا ہے، تو اس پوائنٹ پہ جس پوائنٹ پہ یہ ہائی لیول سے لو لیول پہ آتا ہے ادھر ہم ایک سٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ہم ایک طریقے سے کینال کو نہر کو اوپر سے نیچے لے کے آئے. تو اس سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں کینال فال. ادھر آپ ڈیفینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ادھر ہے کہ کینال فال از این اریگیشن اسٹرکچر. کینال فال ایک اریگیشن اسٹرکچر ہے جو ہم کدھر بناتے ہیں؟ ایک نہر پہ بناتے ہیں. کس کے لیے؟ تاکہ ہم نہر میں پانی کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن کرے، لوور ڈاؤن کرے. اس لیے ہم کینال فال کنسٹرکٹ کرتے ہیں نہر پہ. اور چونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب پانی ہائی لیول سے لو لیول پہ آتی ہے تو سپیڈ کے ساتھ پانی آتا ہے، تو جس وجہ سے اس میں انرجی جنریٹ ہوتی ہے. تو اس انرجی کو ضائع کرنے کے لیے بھی ہم نہر میں کینال فال بناتے ہیں تاکہ پانی کے پاس جو انرجی پیدا ہوتی ہے جب پانی اوپر سے نیچے آتا ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے، کیونکہ اس انرجی کی وجہ سے پھر نہر کا نقصان ہوتا ہے، اس کا جو پیندہ ہے سائڈ سے خراب ہو جائے، تو اس انرجی کو ہم نے ضائع کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم کینال فال تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا کینال فال. اب کینال نیسیسٹی اینڈ لوکیشن آف کینال فال. کینال فالز کی ضرورت اور اس کے لیے مخصوص جگہ کدھر ہم نے کینال فال ہم نے نہر پہ کیوں بنانا ہے اور کدھر بنانا ہے، تو یہ ہم اب پڑھتے ہیں. تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ the canal falls are required when the natural slope of the ground along the canal alignment is steeper than the bed slope of the canal. اس کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جدھر ہم نے نہر بنانا ہو وہ اوپر ہو، وہ ہائی لیول پہ ہے، اور جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے ہمارے پاس جو نقشہ ہے نہر کا وہ نیچے ہے. تو چونکہ ہم نے نقشے میں نہر تو نیچے بنایا ہے اور اصل میں جو جدھر ہم نے جو نہر بنانا ہے وہ گراؤنڈ تو اوپر ہے، تو اس گراؤنڈ کو نیچے لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کینال فال کنسٹرکٹ کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ the canal bed slope may vary from 1 in 4,000 for a discharge of about 1.5 cubics to about 1 in 8,000 for a discharge of 50,000 cubics. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نہر میں جو ڈسچارج ہے، جو پانی کا بہاؤ ہے وہ 1.5 کیومکس ہے، تو اس کے لیے جو پیندے میں جو ڈلوان ہوگی وہ 1 in 4,000 ہوگی. اور اگر نہر میں ڈسچارج 5,000 کیومکس ہے
डिस्चार्ज बढ़ गया तो फिर नहर के पेंदे पे जो ढलवान होगी जिसे हम बेड स्लोप कहते हैं वो होगी 1 in 8000। तीसरा पॉइंट है कि द एवरेज ग्राउंड स्लोप इज अबाउट 1 in 200 to 1 in 50। ग्राउंड में जो औसतन स्लोप होता है, ढलवान होता है, वो 1 in 200 to 1 in 50 तक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट पॉइंट है उसमें है कि द डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स इज जस्ट, आप देख सकते हैं जो मैंने कैनाल बनाना है उसके लिए जो स्लोप है वो 1 in 4000 और 1 in 8000 होता है। जो हमने नहर बनाना हो, जो हमारे पास मैप में होता है उसमें ये स्लोप इतना या इतना होता है, लेकिन असल में जो हमारा ग्राउंड होता है उस पे जो स्लोप क्या है वो 1 in 200 to 1 in 50 होता है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए नक्शे में हमारे पास इतना स्लोप है और ग्राउंड पे हमारे पास इतना स्लोप है, तो इन दोनों को एक साथ लाने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैनाल फाल बनाते हैं। किस पे, नहर पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कैनाल फाल के लिए मैंने लोकेशन सेलेक्ट करना है कि नहर पे मैंने कैनाल फाल किस जगह पे प्रोवाइड करना है, तो वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये कि एज फार एज पॉसिबल द कैनाल शुड बी केप्ट इन द बैलेंस डेप्थ ऑफ कटिंग। इसका मतलब ये है कि एक होता है कटिंग, एक होता है फिलिंग। कटिंग वो होता है जिसमें आपने एक्सकेवेशन करना होता है, फिलिंग वो होता है जिसमें आपने भराई करनी होती है। तो ये चूंकि जो नहर कटिंग में होता है वो मजबूत होता है बनिस्बत जो नहर भराई में होता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि जो नहर कटिंग में हो वो आप प्रेफर करेंगे बनिस्बत जो नहर फिलिंग में हो, क्योंकि कटिंग मजबूत होता है और फिलिंग कमजोर। ठीक है, तो हम चाहते हैं तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप न ज्यादा कटिंग में जाएंगे। अगर आपने नहर बनाना हो तो आप न ज्यादा खुदाई में पे जाएंगे न ज्यादा भराई पे जाएंगे, बल्कि बैलेंस जाएंगे ताकि जितना भराई हो उतनी खुदाई हो। तो इस तरह आप जो नहर बनाएंगे वो इकोनॉमिकल होगा, मजबूत भी होगा, इकोनॉमिकल भी होगा। अगर ये नहर जितना भराई में हो उतना उतराई पे भी हो तो ये आपके पास एक बैलेंस डेप्थ पे होगा और ये इकोनॉमिकल होगा। अदरवाइज अगर जी या ज्यादा खुदाई में हो या ज्यादा भराई में हो तो ये नुकसानदेह है। ठीक है, तो आपने ये इंश्योर करना है कि आपने जो नहर है उस रास्ते लेके जाना है जिस रास्ते में जितना भराई आ जाए उतना खुदाई भी आ जाए। जो सेकंड पॉइंट है कि फॉर अ कैनाल इरिगेटिंग द एरिया डायरेक्टली, जिस कैनाल से जमीन को डायरेक्ट पानी जाता हो तो उस कैनाल पे आपने फाल, जो कैनाल फाल होता है वो प्रोवाइड करना होगा। किधर, जिधर जो कैनाल है उसका जो फुल सप्लाई लेवल है वो क्या हो, वो आउटस्ट्रिप्स करता हो द ग्राउंड लेवल बट बिफोर द बिड ऑफ द कैनाल कम्स इनटू फिलिंग। जब कैनाल अचानक से क्या हो, भराई पे हो और अचानक से वो खुदाई पे आ जाए